ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ட்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர் வித் மீ மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு பயங்கரமான ஒரு மூவி எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். அந்த மூவி ஒரு சீரியஸா பார்க்க போறோம். கரெக்டா? ஆமா. அந்த மூவியோட நேம் நாடோடி கட்டு. டைரக்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சத்யன் அந்திகாட். அப்புறம் ஸ்கிரீன் பிளே பை ஸ்ரீனிவாசன். லெஜெண்ட் ஸ்ரீனிவாசன். பயங்கரமான ஸ்கிரீன் பிளேல ஒரு அடிச்சிக்க முடியாதான். அது நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க, நிறைய பேர் இதை சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ நிறைய லாலட்டன் மூவிக்கு ஒரு ஸ்கிரீன் ரைட்டிங் பண்ணியிருக்காராம். ஸோ இந்த அந்த மாதிரி ஒரு காம்போ கிரியேட் ஆச்சுனாலே பயங்கரமா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. நைஸ் ஸ்டோரி சித்திக் அண்ட் லால். மியூசிக் ஷாம் பண்ணியிருக்காங்க. மூவியோட கேஸ்ட் பார்த்துடலாம். மோகன்லால் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீனிவாசனே இருக்காரு. ஆமா, திலகன் சொல்லவே வேணாம், சோபனா, இன்னசென்ட், மம்முக்கோயா, ஜனார்த்தன், இவங்கெல்லாம் தான் எனக்கு தெரியுது. மிச்சம் யாரும் எனக்கு தெரியல. அப்புறம் சங்கராதி ஒரு ரோவே நம்ம தெரியுற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கோம். முன்னாடி எல்லாம் 2 பேர் தெரியும், மீதி யாரும் தெரியாது. நிறைய படம் பாக்குறதால நமக்கு நிறைய பேர் தெரியுது. எனக்கு சங்கராதி, டிபி மாதவன் நம்மளுக்கு தெரியும். எஸ், நிறைய படத்துல இவங்க எல்லாம் பாத்துட்டு வரோம்ல. எஸ். ஓகே, மூவியோட கேஸ்ட் தான். மூவி பார்த்துட்டு நம்ம நிறைய பேர் இந்த சீரீஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் கமெண்ட்ஸ்ல எப்பயா இதெல்லாம் போட்டீங்க போன்ல இன்னும் நீங்க பார்க்காம இருக்கீங்க அப்படின்னு. ஸோ 3 மூவியா இருக்கிறதால தான் நாங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுருந்தோம். ஸோ தொடர்ந்து 3 மூவிஸ் பார்க்கணும்ல, அதனால ஸோ உங்களுக்கு கண்டினியூஸா இது வரும்னு நினைக்கிறேன். ஒருவேளை வரல அப்படின்னா மேபி ஏதோ சப்டைட்டிலுக்காக 2வது பாட்டு 3வது பாட்டு பார்க்காம இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ எப்படினாலும் பார்த்து முடிச்சிருவோம். ஸோ கவலைப்படாதீங்க, இந்த சீரீஸ் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்தது. ஓகே, இன்னும் இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. அங்க அபிஷியல் தான் நினைக்கிறேன். ஹேய் சீனிவாசன், നാളെയോ മറ്റന്നാളോ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എടുക്കും. ഞങ്ങൾ ആരും എതിര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. 90s மோட்டார் சைக்கிள். ஓஹோ, கையில பத்தியா கல்லா? பாலோ மாதிரி பாட்டில தான் இருந்தது. பால்லாம் எடுத்தனே ஸ்ரீனிவாசன் பத்தியா? பாலா கல்லா போட்டு காய்ச்சறாரு. பாலதான் நினைக்கிறேன். இப்படி ஸ்டோர் எல்லாம் போயிட்டு பாட்டில்ல தான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வராங்க. கெட்டு போகாதுன்னு சொல்லி இல்ல. അത് ചായപ്പൊടിയും ചാണകപ്പൊടിയൊന്നും ഇല്ലേ? ഓക്കെ, പട്ടി പോകും കടയിൽ വേണേ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരട്ടെ. ഒന്നും കഴിയില്ല. ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പാത്രം കൈ വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ, 1000 വട്ടം പറഞ്ഞതാ. ചോറ്റ് പശ കളയാൻ വരുന്ന നാഥം പൊളി. ദാസ, എടാ ദാസ, അവന്റെ അവസാനം தாசு அவரு தான் நினைக்கிறேன். தாசு നീ എനിക്ക് ശമ്പളവും തരുന്നില്ല. ആരോട് ഇതിങ്ങനെ എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞു? ഒരു സഹമുറിയനോട് ഇത്രയും സഹതാപമില്ലാത്ത ரூம்மேட்னால இது ஒரு பிரச்சனை போல. ഓൾ മറ്റേ தாஸ் தான் அவரு. വെള്ളം തിളപ്പിക്കണം, അരി കഴുകണം, പരിപ്പ് വേവിക്കണം. ഇന്നും ലേറ്റ് തന്നെ. தாசா எப்படி வரத பத்தியா? வயிறங்க இருக்காரு. വിജയ, ചായ റെഡിയായില്ലേ? ക്ഷമിക്കണം സാർ, ചായപ്പൊടി തീർന്നു പോയി. ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്. നീ വേഗം ചോറും കറി ശരിയാക്ക, ഞാനത് കുളിച്ചിട്ട് വരാം. ഓഫീസിലെത്താൻ ലേറ്റ് ആകും. தாசன் விஜயன், இந்த பேரை நம்ம மறக்க மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன். 3 படம் பார்க்க போறேன் இவங்களை வச்சு. നീ പിടിച്ചോ. മനസ്സില്ല, ചക്കുമുറ്റി പോലത്തെ നിന്നെയും കെട്ടി വലിച്ചോണ്ട് ഇതുവരെ വന്നതല്ലേ സൈക്കിളിൽ. എടുത്തോണ്ട് വാടാ. ஓ, அப்பவே ஆபீஸ் செட்டப். തമ്പ്രാക്കന്മാരെന്നും ലേറ്റായിട്ടേ വരുള്ളൂ അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന അരി തരാൻ സാറ് റേഷൻ കടക്കാരോട് പറ. എന്നുവെച്ചാൽ അത് തന്നെ, ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന അരി വേവണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് 2 മണിക്കൂർ എടുക്കും. അതെ, അപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും. ഞാൻ എക്കാന്തിന്റെ വിജയാണ്ടല്ലോ. ജോലി വല്ല ഉണ്ട് പറ സാറേ. ഇവിടുത്തെ തല്ലിപ്പൊടി ശമ്പള സ്കെയിലിന് ഞങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആര് വരും? 1925 മുതലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോക്കിന്റെ ഫയലുകൾ അരമണിക്കൂറിന്റെ രേഖപ്പെടുത്തണം. 75 മുതലുണ്ട്. അതെ, കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോക്ക് അരമണിക്കൂറിനാവും ഈ മേഖല. ഓക്കെ, செம்ம உள்ளே இருக்காருப்பா. റിപ്പോർട്ടെല്ലാം കവറാക്കിയില്ലേ? എനിക്ക് അവർ കയറി അത് പുറത്തെടുക്കണം. ഓ, ഒരു ചായ വാങ്ങിച്ചോളൂ. വേഗം വേണം സാർ. 1975 മുതലുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഫയലുകൾ അരമണിക്കൂറിനാകും ഞാൻ ഹെഡ് ക്ലാർക്കിന്റെ മേശപ്പുറത്തെത്തിക്കണം. എത്തിച്ചോ. ചായ കൊണ്ടുവരാൻ 5 മിനിറ്റ് വരും മതി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറ്റില്ല സാർ. പറ്റില്ല സാർ, കല്യാണിക്ക് ചായ വാങ്ങിച്ചോണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്.
ரொம்ப കഷ്ടം ആളുകൾക്ക് വേല വാങ്ങുന്നത് പിന്നെ കുറെ നാളായി. സാർ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കണം, ഞാൻ ബികോം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പാസ്സായ ഒരാളാണ്. അയ്യോ 10 തവണ SSLC എഴുതി കടന്നുകൂടിയ സാറ് ഇവിടെ ക്ലാർക്കും ഞാൻ പ്യൂണുമായി പോയത് വിധിയുടെ വിളയാട്ടം കൊണ്ടാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു SSLC-കാരൻ ഒരു ഡിഗ്രിക്കാരനെ വേദനിപ്പിക്കരുത്. ചായ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ പറ്റില്ല സാർ, സോറി. இவரு பியூனா நம்ம 2 பேருமே தான். മഹാഭാവി നീയായിരുന്നു. 50 പൈസ പോയി കിട്ടി. ആ പോട്ടെ, എല്ലാം തൊലഞ്ഞു പോട്ടെ. ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി അന്നൊന്ന് ഭക്ഷണമായി കൊണ്ട് വരിക. വല്ല സർക്കാർ ഓഫീസോ ആയിരുന്നെങ്കിലേ ഇവരൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഖരാബ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആ കാളക്കൂറ്റ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം പോയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നു. എവിടെ? വിശാഖപട്ടണത്തിന് സ്ഥലം മാറി വരുന്ന MD ഒരു വിശാല മനസ്കരെന്നാ കേൾക്കുന്നു. എങ്കിൽ നമ്മുടെ സങ്കടം ആ വിശാല മനസ്കരോട് പറഞ്ഞു നോക്കാം അല്ലേ? ഒരു വെറും സാധാരണ ക്ലാർക്കിന്റെ ജോലി മതിയായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മേ, അമ്മയ്ക്ക് സുഖമാണല്ലോ എന്ന പതിവ് പല്ലവി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. അന്യന്റെ വീട് എന്നും അന്യന്റെ വീട് തന്നെയാണ്. അമ്മയെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അല്പം കൂടെ ക്ഷമിച്ചേ പറ്റൂ. പുതിയ മേലധികാരി വന്നെത്തിയാൽ അയാളുടെ കയ്യോ കാലോ പിടിച്ച് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജോലി സമ്പാദിക്കട്ടെ. എല്ലാം ശരിയാവും. അമ്മ എന്നെ ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടാതിരിക്കുക. ഞാൻ നന്നാവും, നല്ല നിലയിലെത്തും. അമ്മ ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന തുടരുക. പെണ്ണ് കേൾക്കും. നിനക്കത് പറയാം. എന്നോട് ഈയിടെയായിട്ട് അവൾ കുറച്ച് അനുഭവം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നോടോ? എടാ നീ ഒരു മഹാമണ്ഡം തന്നെ. അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് ഒറ്റ മോള്, ഡോക്ടർ ഭാഗത്തിന് പഠിക്കുന്ന പെണ്ണ്. അനുഭാവത്തിന് ചെന്നാൽ നിന്റെ തടി അലങ്കോലമാവും. എടാ ഞാൻ നിന്നെ പോലെ തുക്കട പേടിക്കരിക്കാരനല്ല. ഞാൻ ബികോം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാ, അറിയോ? ജോലിശാലം മോശം അത് തന്നെ. പക്ഷേ ഞാൻ കാണാൻ നിന്നെ പോലല്ല, ഫോട്ടോയുടെ സുന്ദരനാണ്. അവളുടെ അച്ഛനോട് പറയും എനിക്ക് ഇയാളെ തന്നെ മതി. അവള് ജയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനോഹരമായ ഒരു നേഴ്സിംഗ് ഹോം കിട്ടും. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു വിലസ് ഞാനായിരിക്കും അതിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരൻ. അപ്പൊ വല്ല ക്യാൻസറോ കുഷ്ടോ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നാൽ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കും. കാശ് എന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാൻസറോട് കൂടി അപ്പ കേട്ടോട്ടെ. എത്ര മനോഹരമായ നടക്കാത്ത സ്വപ്നം. നടക്കും. ഒരു ഗതിയില്ലാതെ നീ പെരുവഴി കൂടെ നടക്കും. നിന്റെ കരുനാക്കം വെച്ചോണ്ട് ചുമ്മാരുന്നേ. ഡോക്ടറല്ലേ അത്? ഒന്ന് നിർത്തിക്കേ. വേണ്ട ദാസ, സ്വന്തം നിലമാർന്ന് നമ്മൾ കളിക്കരുത്. നീ സൈക്കിൾ നിർത്തണം ദാസ, വേണ്ട. ചന്ദ്രലേക്കാളെ பார்த்து நம்ம 2 பேரும் நம்ம ആക്ച്വലി ഇനി എത്ര കാലം കാണും ഹൗസ് സർജൻസി? അല്ല, വെറുതെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കരുതി. ഒരു ഡോക്ടർ ആവണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. ആവാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയവും തലച്ചോറൊക്കെ കീറി മുറിക്കുമ്പോ കൈ പറക്കില്ലേ എന്നൊരു സംശയം. നടക്കുന്ന കേസ് വല്ലതും ശ്രമിച്ചാ പോരെ ദാസ? കേസൊന്നും അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങള് ലേബർ കോർട്ടിൽ ഒരു കേസ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വരുന്ന വഴിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു. അല്ലേ? നീ ഒരുമാതിരി മനുഷ്യനെ വടിയാക്കരുത്. വിഷം വായിക്കാൻ പോലും ഇവിടെ കാശ് തരുന്നില്ല. എന്താണോ മുഖത്ത് കണ്ടില്ലേ? കുട്ടിമിണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം. ശ്രദ്ധയില്ലാതെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പറ്റിയതാ. ഇവിടെ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തനിക്ക് ബ്രേക്ക് ആകുന്നുണ്ട്. അന്ന് മണ്ണൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ടല്ലോ. വിളിച്ച താമാറ്റി പറഞ്ഞ പെമ്പിള്ളാർക്ക് വഴി നടക്കാൻ മേലെന്ന് വെച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞു. താൻ മലപ്പുറം കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ? മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കും. മനസ്സില്ല. ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയാ. തനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? എനിക്ക് കുന്നം വേണം. ഇതിനൊരു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. டிபி தானே அவரு, டிபி மாதிரி എനിക്കറിയാണോ? ചുമ്മാ ഞാൻ ബികോം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പാസ്സായിരുന്നു. புது எம்டி நினைக்கிறவங்க கம்பெனிக்கு இதெல்லாம் அவருக்கு ஒரு படம் இருக்கேன். சேத்துல தள்ளி விட்டு காத்து இறக்கி இருக்காங்க. ഇങ്ങനെയുണ്ട് സീൻ. നായികയ്ക്ക് വേണ്ടി നായകന്റെ ആദ്യത്തെ ത്യാഗമാണ്. ഇനി സെന്റിമെന്റ്. അവള് വീണത് തന്നെ. ഓ, അയാൾ തിരിച്ചടിച്ചിട്ടെങ്കിൽ നാളെ ചിലപ്പോ നാളെ പോവായിരുന്നു. നമ്മുടെ പിള്ളേരല്ലേ? പണിക്കരന്മാർ എങ്ങോട്ടാ? പാവടിച്ചില്ലേ മണ്ണ് ദിവസേന ഓരോന്നിനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യിക്കുക. ഈ വയസ്സുകാലത്ത് അമ്മാവൻ ആരെങ്കിലും സഹായത്തിന് വിളിച്ചൂടെ? നീ തന്നെ ഇപ്പൊ വാടാകുന്നത് 2 മാസമായില്ലേ? സഹായത്തിന്റെ ആളെ വെച്ച് അവന് ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ടേ? അതിന് പെട്ടിയില് പൂത്ത പണം അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്കും അറിയില്ലെന്ന വിചാരം. ഓ ഇനി വാടക വാടക 2 ആഴ്ച കഴിയാൻ തരാം. അത് പറ്റില്ല. നീ വണ്ടി വിട്. ഞാൻ നാട്ടിൽ രണ്ടെണ്ണം തരും പറഞ്ഞേക്കാം. അവിടെ നാറാൻ ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ല. ஆஹா, நீ சொன்னது கரெக்ட் தான்.
എടാ വിജയ, നമ്മുടെ ഭാവി ദൈവം വരാൻ പോകുന്നു. ഓ ഈശ്വര രക്ഷിക്കണേ. രക്ഷിക്കും. അയ്യോ വേറെ ടാക്സി പിടിച്ച് വന്നിട്ട് ഇருக்கு. ഹാർട്ടി വെൽക്കം ടു അവർ ഓഫീസ്. ഹാർട്ടി വെൽക്കം. വണ്ടി കേടായി, ഞാനും ചെറിയ ഉള്ളിലും ചെയ്തു. ഓ മൈ ഗോഡ്. പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ആളാവാൻ ചെന്ന് സ്വന്തം കഴുത്തിൽ തന്നെ കത്തി വെച്ചില്ലേ, ജോലി തെറിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാ. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ഞാൻ എത്ര മുന്നും പിന്നെ നോക്കാതെ ചാടി പുറപ്പെട്ട ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിലാണ് ഞാൻ ആ വീടിന്റെ കാറ്റഴിച്ചു വിട്ടത്. നീ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തത് നന്നായി. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയനെ. ഏട്ടന്റെ ഭാര്യയുടെ താലിമാലയെ മോഷ്ടിച്ച് നാട് വിട്ടവനെ ഞാൻ. മാസത്തിൽ ഒരു 10 രൂപ വീതെങ്കിലും സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ച് മാലയും കൊണ്ട് വേണം വീട്ടിൽ ചെല്ലാനെന്ന് വിചാരിച്ചതാ. നടപ്പില്ല, ഈ ജന്മത്തിൽ ഇനി നടപ്പില്ല. നീ അപ്സെറ്റ് ആവാതിരിക്കുക. എങ്ങനെയാണോ അപ്സെറ്റ് ആവാതിരിക്കുക? ആട്ടുനുപ്പാണെങ്കിലും ഈ പ്യൂണിന്റെ പണിയുണ്ട്, കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിക്കാണെങ്കിലും പറ്റുമായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? ബുദ്ധിപൂർവ്വം നീങ്ങിയ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വഴിയുണ്ട്. എങ്ങനെ? மாரியாஸ்ல வந்திருக்காங்க. ஏய் அடையாளமே தெரியலப்பா. മനസ്സിലായില്ല സാർ? ഞങ്ങളാണ് സാർ. ഇത് ദാസൻ അല്ല, ഇത് വിജയ്. ഞാൻ ദാസൻ. അത് മനസ്സിലായി. ഈ കോപ്രായത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകാത്ത. ഇവന്റെ കണ്ണ് നല്ല സുഖമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് വെച്ചത്. എന്റെ റാഡിയോ ദാടി വെച്ചதுக்கு അതിന്നവൻ ഷേവ് ചെയ്തില്ല. ഷേവ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ദാടി വരും. വളരെ എന്താണെന്നറിയില്ല, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ താടി വളർത്താൻ. ഓ അറിയിക്കട്ടെ, ഇന്നലെ കാലത്ത് തന്നെ ആട് വെച്ചിട്ടാ പുറത്തു പോയത്. ഈരൊക്കെ പോലെ എഴുതി കാത്തിന് എം ഡി കൂടാതിരിക്കുക. സാർ അത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്കൊരു വയറിളക്കം പിടിപെട്ടു അല്ലേ? അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും. അപ്പൊ ആ ബഹളത്തിനിടയിൽ ഒക്കെ എം ഡിയോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി സാർ. இது போதும். ലഞ്ച് ബോക്സ് വേറെ കയ്യിലേ. ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ അറ്റൻഡേഴ്സ് ആണ് സാർ. കഠിനമായ വയറുവേദന മൂലം ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് ലീവ് ലെറ്റർ എഴുതാൻ സാധിച്ചില്ല. വയറുണ്ടാവും ലീവ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നു അല്ല. டவுட் வந்துருச்சு. இதே ஹைட் காம்பினேஷன்ல ரெண்டு பேரும் பார்த்த மாதிரி இருக்கு. നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഞങ്ങളില്ല സാർ. അതല്ല, ഇല്ല സാർ, ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇല്ല സാർ. റോഡിൽ വെച്ച് പെൺകുട്ടി കാറടിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങട്ടെ സാർ. വരട്ടെ. പക്ഷെ താടി അതാതൊന്നുമില്ല. കണ്ണ് പഴുത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഗ്ലാസ് മാറ്റിയാൽ സാർ ഞെട്ടിപ്പോ. ഞങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറട്ടെ സാർ. സദാശിവൻ സാർ റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോ എടുത്ത സ്റ്റാഫിന്റെ ഫോട്ടോ സാർ. 5 நிமிஷத்துலயே வந்து மாட்டிக்கிட்டாங்களே. மாட்டிக்கிட்டாங்க. ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കൊല കൊമ്പനെ നമുക്ക് തലയ്ക്കാനൊക്കും. സത്യം പറയാലോ, ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഐഡിയക്ക് നിന്നോട് എനിക്ക് ബഹുമാനം തോന്നുന്നുണ്ട്. വലിയൊരു ബുദ്ധിരാശത്തെ ജോലി പോകാതെ രക്ഷിക്കാൻ നീ കാല് പിടിക്കണം. നല്ല കുഴപ്പമില്ല. കാര്യം കാണാൻ കഴുതക്കാലം പിടിക്കണമെന്നൊരു ശാസ്ത്രമുണ്ട്. കാര്യം കാണാൻ കഴുത കാലം പിടിക്കണമെന്ന്. அவர் கழுதையா காலை வைக்கணுமா? കമ്പനിയിലെ ജോലി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് തൊട്ടവനെയൊക്കെ ഇരുട്ടടി അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ. 6 മാസം പൊളിഞ്ഞ് നോണോണം കല്ല് പറിക്കും. ரெண்டு பேரும் மட்டும் தான் இருக்காங்க. വിശാല മനസ്സിനെ സോപ്പടിച്ച് പ്രമോഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ ഇരുന്നിട്ടിപ്പോ അടിച്ചതും പോയി പിടിച്ചതും പോയത് പോട്ടടാ. ഈ നാട്ടിൽ വേറെ കമ്പനിയില്ലേ, അങ്ങനെ തോറ്റു കൊടുക്കാനൊന്നും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. പലചരക്ക് കടയിൽ 500 രൂപ, പാലിന്റെ കാശ്, 2 മാസത്തെ വാടക, ഇനി വല്ല ജോലിയും തരപ്പെടുന്നത് വരെ വായു ഭക്ഷണം. ഭക്ഷണം ഈ ഒറ്റ ചിന്ത ഉള്ളൂ. എന്നാൽ നമുക്ക് ശ്രീലങ്ക കരാറിനെ പറ്റിയും സൗദി അറേബ്യയിലെ കൂട്ടക്കൊലയെ പറ്റി സംസാരിക്കണ്ട. ഞാൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള അടുത്ത മാർഗം ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക. ഭക്ഷണം. അതാണ് എന്റെ ഭാവി ഭാര്യ. ഉള്ള കണ്ണീര് മണ്ണുവാരിയുടെ സാമദ്രോഹി പോകുന്നതാ. കനകം മൂലം, കാമിനി മൂലം, തടിയും കേടായി, ഭാവിയും വഴിയായി. நம்மள ஏன் பேசிக்கிறாங்க ஏதோ? இவர் வாடகை கேட்க வந்துட்டாரு. போதும் 2 ஆഴ്ച ஆயிடுச்சு. അമ്മ
ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് പിരിച്ചു എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞാനാണ്. ഈ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ആ വാടകയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുക. അയ്യോ അമ്മാവും കൂടെ ഞങ്ങളെ പുറത്താക്കിയ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വാടക തരുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അമ്മാവ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓ എന്നാ പിന്നെ പേടിക്കണ്ട. മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ഓർഡർ വരും. എടോ നിങ്ങൾ ശുദ്ധ ദുരഭിമാനികളാണ്. ഇക്കാലത്ത് 4 അക്ഷരം പഠിച്ചോ അവൻ പോക്കാം. മണ്ണ് ചോക്കുന്നതിനും കല്ലുടയ്ക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഇന്നത്തെ കൂലി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മക്കളെ? സർക്കാർ ഉദ്യോഗത്തിന് വായു പൊളിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ മൂഢനാ. സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് 4 കാശുണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ അങ്ങ് തറയാകാൻ ഒക്കുമോ? കരിങ്കല്ല് ചോക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിനു വേണ്ടിയാ ഞാൻ ബികോം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായത്. കരിങ്കല്ല് ചോക്കിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ ജോലി. ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ വായ്പ കിട്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ ഈ തൊഴിലില്ലാത്തവര് തൊഴിൽ തുടങ്ങാൻ 25,000 രൂപ വരെ ബാങ്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്നു. അത് മേടിച്ച് വല്ല ചെറുകിട വ്യവസായം തുടങ്ങണം. ബാങ്ക് വായ്പയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഇല്ലാത്തവർക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ മേടിച്ചു തരാം. വായ്പ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ഇവിടെ അത് പ്രയാസം. അങ്ങനെ പറയരുത് സാർ. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. നല്ല സത്യസന്ധരായ പിള്ളേരെ. പണിക്കരെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഇടപാട് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂർ തുടങ്ങിയ പിന്നോക്ക ജില്ലകളിലെ രക്ഷയുള്ളൂ. അയ്യോ അവിടെയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ല സാറേ. ഈ ചെറുകിട വ്യവസായം അല്ലാതെ വേറെ വല്ല പദ്ധതി ഉണ്ടോ? പണിക്കരുടെ ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് നടപ്പുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. 25,000 50,000 സാധ്യതയുള്ള കാര്യം പശുക്കളെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 10,000 രൂപ ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കി തരാം. അയ്യേ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ഞങ്ങൾ പശുവിനെ പോറ്റാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വേറെ പദ്ധതിയില്ല. പശു ഒരു സുഖമുള്ള ബിസിനസ് അല്ല. അതെ എന്ത് ഭോഷന്മാരാണോ നിങ്ങൾ? പല വിഷയം നിങ്ങളൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വെച്ച് സമ്മതിക്കില്ല അല്ലേ? പശുവിന് എന്താ കുഴപ്പം? ഒരു പശുവിന്റെ പാല് വെച്ച് കച്ചവടം തുടങ്ങിയാണ് ഞാൻ. ഇപ്പൊ എന്റെ തൊഴിൽ നിന്ന് വന്ന് നോക്ക്. ഘടാഘടിയന്മാരായ 50 പശുക്കളിൽ നിന്ന് വിലസുന്നു. മാർക്കറ്റിൽ 5 കോടി കടവളു, 3-4 വീട് കെട്ടി. ഇതെല്ലാം ആ മിണ്ടാപ്രാണികളുടെ പാല് വിറ്റ കാശുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട് ഉൾപ്പെടെ. അറിയാമോ? അറിയില്ല. എന്നാ അറിയണം. 10,000 10,000 മേടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്ക്. ദിവസേന 25 ലിറ്റർ പാല് ഇറക്കണ നല്ല 1-ാം തരം 2 ആസ്ട്രേലിയൻ പശുക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ദിവസം എന്ത് ലാഭം വരും? മുഴുവൻ ലാഭം തന്നെയാ. തിരി കഴിഞ്ഞാൽ തിരി പറ്റിപ്പ് തിരി താവൂട് ഇത്രയും കൊടുത്താ പിന്നെ പാല് ചറ വറാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴുകുകയായി. ലാഭം കിട്ടുന്ന ഏർപ്പാടാണെങ്കിൽ പശു എരുമയൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ 10,000-ന് എത്ര പശുക്കളെ കിട്ടും? 25 ലിറ്റർ വീതം കറവുള്ളതല്ലേ? 2 എണ്ണത്തിന് ഞാൻ തരാം. 10,000-ക്ക് 2 വേണമാ. 50 രൂപ ബാങ്കിൽ അടക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്താ പറ്റാത്ത? നമ്മൾ കാലത്തും വൈകുന്നേരം കൂടെ കറന്നാൽ പണിക്കരമാ തല്ലിവിട്ട് പോയിട്ട് 1 ലിറ്ററിന് 5 രൂപ. അപ്പൊ 30 ലിറ്ററിന് 150 രൂപ. ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കേണ്ടത് 50 രൂപ. പിന്നെ പരുത്തിക്കുരുവും പിണ്ണാക്കെല്ലാം കൂടി 20 രൂപ. കറവക്കാരന് 10 രൂപ. இவங்க கால்குலேஷன் போட்டாலே முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம். சந்திரலேக்கால கால்குலேஷன் போட்டாங்க. മാസത്തിൽ 2,100 രൂപ മിച്ചം. കാക്കാ കോയിലും കാൽക്കുലേഷൻ പോട്ടാங்க. വായ്പ വേണ്ടെന്ന് വാശി പിടിച്ചത് നീ എന്നേക്കാൾ ഭാഗ്യവാനായതുകൊണ്ട്. ഞാന് ആയില്യം നക്ഷത്രമാണ്. ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് ശരി. എങ്ങോട്ടാ? ഞങ്ങള് 4 പേര് ഇവിടെ കാശിക്ക് പോവാ. വരുന്നോ? 5 ആളാവാം. அவர் ட்ரிக்கா போய் லோன் வாங்கி காசு எடுத்துட்டாரு. 25 ലിറ്റർ എങ്ങ പാക്കാർക്കും മാട്. ചാത്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു. നാളെ മുതൽ കടത്തിന്റെ ഇടപാട് വേണ്ട. 2 കിലോ തേങ്ങാ പിണ്ണാക്കതാ. അരിഭക്ഷണം നിർത്തിപ്പോ പിണ്ണാക്ക എഴുതിയിട്ട അവർക്ക് നിனைச்சிட்டு ഏതാ വിജയ? சொல்லு தாசா. എന്താടാ ദാസ? നമുക്കെന്താ ഈ ബുദ്ധി നേരത്തെ തോന്നാത്തത്? ഏത് ബുദ്ധി? അല്ല, കണ്ടവന്റെ ഇടിയും തൊഴിയും വാങ്ങി നക്കാപ്പിച്ച ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതുപോലെ സ്വയം ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധി. ദാസ, ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് മോനെ. നമ്മുടെ ചെലവ് കഴിച്ചുള്ള മുഴുവൻ കാശും മാറ്റി. ஐயா நீங்க ட்ரீம் பண்றத மட்டும் நிறுத்துங்க. 10,000 50,000 1,000 നമുക്ക് നല്ല ഒരു വീട് കെട്ടണം, ഒരു കാർ വാങ്ങണം, ഒരു AC, நான் நம்ப மாட்டேனே. അവറ്റകളുടെ കരച്ചിലേക്കാൻ തന്നെ എന്തൊരു സുഖം. അസരതി ഒളിച്ചു വെച്ച് ആ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ സൈറം മുഴങ്ങുന്നത് പോലെ ഉണ്ടല്ലേ. ഈശ്വര രക്ഷിക്കണേ. பாலே வரல நினைக்கிறேன். அந்த எந்த மாடு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி மாடு தெரியலையே. അവിടിന്റെ ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് ഈ പറയുന്ന 40-50 നടപ്പുകാരില്ല സാർമാര്. കാലത്ത് വൈകിട്ട് കൂടി 10-12 കിട്ടിയാൽ ഭാഗ്യം. അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. അധികം ഭാഗത്താണ് വഴി തീരില്ലേ. അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പണിക്കരമാൻ പറഞ്ഞത്. എന്നാ അങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ പറ. അതെ, ആക്ച്വലി
ഇതിപ്പോ എത്ര ലിറ്റർ കാണും? 6 ലിറ്റർ ഉണ്ടാവും. അയ്യോ, ചുരുങ്ങിയതൊരു 10 ലിറ്ററെങ്കിലും രാഘവേട്ടന്റെ കടയിൽ കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ബാക്കി വെള്ളം ചേർത്താ മതി. തമിഴ്നാട്ടിലോ അങ്ങനെ വഞ്ചിച്ചുള്ള ലാഭം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ പാർട്ടീസ് അല്ല. എന്നാ ഞാൻ ഈവനിങ് വരാം. 6 ലിറ്റർ தான் കറന്നിരിക്കും. ഇതിപ്പോ ഒരു 8 ലിറ്ററെങ്കിലും രാഘവേട്ടന് കൊടുത്തില്ലേ എങ്ങനാ? നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം. ഈ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാൻ നല്ല മുഴുപ്പുള്ള പാലാ. இப்பதான் டயலாக் பேசுனாரு, அப்படிலாம் பண்ண மாட்டேன்னு ചേർക്കാം. கண்டுபிடிச்சிருவாங்கல்ல அந்த இதை வச்சு. அவங்களுக்கு தெரியும். ആദ്യത്തെ കറവയായതുകൊണ്ട് പാലിത്തിരി കുറവാ രാഘവേട്ട. 8 ലിറ്ററേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ശുദ്ധമായ പശുവിന്റെ പാലായതുകൊണ്ട് 10ന്റെ ഗുണം ചെയ്യും. ഒരു കച്ചവടം വെച്ചാ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാക്കായിരിക്കും. ഇന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 ലിറ്റർ കറന്നുതരാം. കാരണം വേറെ പാല് ഞാൻ നിർത്തിയിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഒരു 40 രൂപ ഇങ്ങനെ. പശുക്കൾക്ക് നല്ല ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ, നല്ല പോഷകാഹാരം. யாரா நீ? ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்க. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇതിലും വേണം കട്ടപ്പാടിയായി കക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നാണെന്ന്. എന്ത് പറ്റി? പട്ടണത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കിണറ്റിൽ വേണ്ടോളുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. കടയിലോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ആചാര്യം കൂട്ടി അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. നീ എടുത്തേ. ஆமா, அவங்களுக்கு தெரியாதா? அந்த ஒரு இது வச்சிருப்பாங்கப்பா, பால் தண்ணி கலந்தா காமிச்சு கொடுத்துரும். മോനെ, ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வச்சிருப்பாங்க. അതെ, പുറത്താരോടും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ നാറ്റിക്കരുതെന്ന് അച്ഛനോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറ. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பார்ட் 1. நம்ம அடுத்த பாட்டில் சந்திப்போம். Bye Bye. bye.